हेलो फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा ऊनविंश शताब्दी प्रकाशित संवादपत्र और पत्रिका चलतु आज आलोचना करने पूर्व दयाकोरी मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलतु आज आम आलोचना करवा पत्र पत्रिका उपरे चतुर्थ प्रभार प्रथम आज आम आलोचना करवा ओडिशा जिते ओडिशा रे संवाद प्रकाश खूब अर्वाचीन होता। ओडिशा को मिशनारी मानकर आगमन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा फल ओडिशा रे संवादपत्र विकास घटी। जिते मिशनारी मानकर आगमन होता से मुद्रण यंत्र ओडिशा रे प्रकाश विकास घटी। मिशनारी मान द्वारा प्रथम ओडिया पत्रिका हूँ ज्ञानऋण, जहाँ 1849 मसीह प्रकाश पाइला। तार 23 वर्ष पूर्वर प्रथम हाथलेख पत्रिका जहाँ कुजीवर 1828 मसीह साधु सुंदर दास का संपादना कटक चौद्वार निकटवर्ती कुजीवर मठरू प्रकाश पाई। सही पत्रिका से समय सामाजिक सांस्कृतिक स्कंदन को धारणा कर मिशनारी मान द्वारा ज्ञान ऋण, प्रबोध चंद्रिका, अरुणोदय प्रभृति मिशनारी मान द्वारा पत्रिका गुड़िक प्रकाश पाइला। प्रथम आम देखा अरुणोदय जहाँ 1861 मसीहा अरुणोदय ख्रिस्टियन वर्नाकुलर लिटरेचर सोसाइटी पृष्ठपोषकतार 1861 मसीह आत्मप्रकाश करता। एथिरे धर्म प्रचार और सरकारी संवाद प्रचार संबंधी खबर प्रकाशित होता। तापर देखिबा तारका त्रयी बालेश्वर ख्रिस्टियन मंडली द्वारा परिचालित तारका त्रयी मासिक पत्रिकाटी सत्यन बानार्जन द्वारा संपादित होता। प्रभाती तारा 1896 उत्कलर ख्रिस्टियन मंडली आनुकूल्य विलियम संपादन दीर्घ वर्ष धरी प्रभाती तारा प्रकाशित होइछि। परवर्ती समय ब्रजानंद दास संपादिकत्व 1960 पर्यंत प्रकाशित होता। ऊनविंश शताब्दी हूँ नवजागरण समय। जिते 1866 मसीह नौका दुर्भिक्ष भयावह कालखंड को जन्म नहीं। ओडिशार जनजाति संवादपत्र पत्रिका उत्कल दीपिका प्रकाश पाइला। ऊनविंश शतक 63टी पत्र पत्रिका प्रकाश पाई। प्रथम शंखनाद स्वरूप 1865 प्रतिष्ठित कटक प्रिंट कंपनी प्रकाश करिछि। ओडिशार प्रथम संवादपत्र उत्कल दीपिका सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक क्षेत्र अभिवृद्धि पाई ओडिशार प्रथम प्राणस्पंदन भाव कार्य करिछि उत्कल दीपिका। यार संपादक होउछन्ति गौरीशंकर राय। एथिरे भाषा सुरक्षा आंदोलन सक्रिय नेतृत्व नहीं। गौरीशंकर व्यतीत विचित्रानंद दास, जगमोहन लाला, फकीरमोहन सेनापति एथिरे संपृक्त थिले। कांतिचंद्र भट्टाचार्य रचित ओडिया स्वतंत्र भाषा नुहे पुस्तक को विषय एजुकेशन गेजेट जे मत प्रदान करछन्ति। गंजाम रे देखा देइतवा भाषा संकट को मध्य दीपिका गंजाम रे ओडिया भाषा शीर्षक शिरोनामा रे 1874 प्रकाशित करिछि। संबलपुर अंचल रे हिंदी भाषार उच्छेद लगी जो आंदोलन चलता एथिरे संबलपुर हितैषिणी एक प्रमुख भूमिका निर्वाह करथिला। 1894 संबलपुर हितैषिणी रे हिंदी भाषार प्रतिरोध करी गंगाधर रचना
କହିଥିଲେ ଭାରତୀ ରୋଦନ କବିତା। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ କରିବ ହେଲେ ଦେବ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନମତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବାଦବାହିକା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକତା ପଦରେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭାକର ଚୂଡ଼ାମଣି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବରଣୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ତଥା ସମ୍ବାଦବାହିକାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 31/3/1888ରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଲେଖିଛି, ଗତ ରବିବାର ଏଠା ଉତ୍କଳ ସଭାରେ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁରେ ସହକାରୀ ସଭାପତି ବାବୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ପୁରୀ କଟକ ବନାରସ ରେଲବାଟ ହଂସମିଲର କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିବି ଓ ଚଳାଇବାର ଭାର ନେଇଅଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ନାଗପୁର ରେଲବାଟ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରି 4/3/1896ରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନବସମ୍ବାଦ ବହି ରେଳପଥ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଦାବିକୁ ବହୁତ ପ୍ରସାରୀ କରାଇବା ସହିତ ତାଳଚେରରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 24/4/1892ରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 1873 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ରରେ ଗଡ଼ଜାତର ଅଞ୍ଚଳର ଶୋଚନୀୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନିଚ୍ଛକ ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ 1873 ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ 1868 ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର 1873 ବିଦେଶୀ 1873 ଆଦି ସାପ୍ତାହିକ ଓ ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକାରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରେ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ 1878 ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପ୍ରଣବ 1885 ନବସମ୍ବାଦ 1887 ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ 1888 ଆଶା 1888 ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 1889 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା 1891 ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ 1893 ବିଜୁଳି 1893 ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧୁ 1897 ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897 ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଦେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ସେନ ଲେଖିଥିଲେ, ଦ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଏ ମନ୍ଥଲି ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର started in 1873 and scoring an easy first from the literary point of view. Numerated Radhanath Madhusudan and others amongst its contributors. ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭାର ମୁଖପାତ୍ର। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ସମ୍ପାଦନାରେ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଏହା ଉଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସୌଦାମିନୀ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ସୁଦାମିନୀର 30 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଏଥିରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କୋଟିପ୍ରବନ୍ଧ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ମଧୁପରେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଦୀପ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ସାଧୁଚରଣ ରାୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବସୁ ପ୍ରଭୃତି 23 ଜଣ ଲେଖକ ଏହି ପତ୍ରିକାର ନିଜର ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତଥା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ଆକାଶ ପ୍ରତି ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ନିଦାଘ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଉଙ୍କ ଆକାଶ ପ୍ରତି ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର ନିଦାଘ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଗରୀ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚାଳନା ଶ୍ରୀ ରମଣୀର ଦୀପନ ସମୟରେ ଅଟଳତା ବିଜ୍ଞାନର ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2-1 ଗୋଟି କଥା ପରନିନ୍ଦା କବି ଓ କବିତା ଶ୍ରୀ ମୁଦ୍ରଯନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପାଠ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଧୁତା ଶ୍ରୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ ଚିନ୍ତା ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧୁପକୁ ଅଧିକ ମଧୁମୟ କରିଛି। ସେହିପରି ମଠର ସମ୍ବାଦ ଅନାଥିନୀ ନାମକ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୂପତିନାଥ ବସୁଙ୍କର ଏବଂ ସାଧୁଚରଣ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବସମ୍ବାଦ 1887 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ପତ୍ରିକା ସହିତ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁର 2ୟ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଏହାର ନାମ ନବସମ୍ବାଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନବସମ୍ବାଦ ଶୀର୍ଷକ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ 1888 ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଏଥିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଣ୍ଡରାୟଣ କାବ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶୋକ ଗୀତିକା ଭଳି କବିତାମାନ ପ୍ରକାଶିତ। ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ସାଧୁଚରଣ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆଶା 1888 ମସିହା ମାସିକ ପତ୍ରିକାଟି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ରେବା ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1892 ମସିହାରେ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ସାଧୁଚରଣ ରାୟ ଏଞ୍ଜେଲିନା ରାଉତ ସରସ୍ୱତୀ ବାଈ ଓ ବାସନ୍ତୀ ମଜୁମଦାର। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବଳ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ମେଡିସିନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ରେବା ରାୟଙ୍କ ନାରୀ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ରେବାବାଈ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବ ଜଗତର ନବଜାଗରଣର ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରିବା, ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ତଥା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖପାତ୍ର ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 1898ର ଆବିର୍ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଜଗତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଧ୍ୱନି। ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପତ୍ରିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଲାଲା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ, ବଳଭଦ୍ର ଦେବ, ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାବିତ୍ ମାନେ ଏଥିରେ କଳେବର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଡିମାଇଲ କାଗଜ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଅପ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟ ଡାକ ମାସୁଲ ସହିତ 2 ଟଙ୍କା। କଳି ଭାଗବତ ଅନ୍ୟତମ ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାଷା ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭାରତୀ ରୋଦନ ଶୀର୍ଷକ କବିତା 3-10-1894 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ବତୀ ବ୍ୟତୀତ ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଶ୍ମଶାନ, ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ, ପୂଜାଫୁଲ, ଲଛମା ଏବଂ ଉପହାର ପୁସ୍ତକର ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରଜନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବରାଙ୍କ ଉତ୍କଳର ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର, ଗ୍ରାମଖଳା, ଗ୍ରାମତୋଟା, ଗ୍ରାମଶ୍ମଶାନ ପ୍ରଭାତ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାମୋଦର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବନ୍ଦନା ଠାରୁ ଭକ୍ତି ମାଣିମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା, ହିନ୍ଦୁରାଣୀର କ୍ଷମା ଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ହିତୈଷିଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଉତ୍କଳପ୍ରଭା ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି 1891 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାଧୀନତା ମହାସ୍ରୋତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଋଷି ପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତାର, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜୀବନନଦୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897 ମସିହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କଟକ ଆଲୋଚନା ସଭାର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସମ୍ପାଦକ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି 6ମାଣ 8ଗୁଣ୍ଠ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 63ଟି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାରତର ତଥା ବଙ୍ଗ ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ଯାହା 1780 ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟନ୍ସ ହିକେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆସାମୀ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି କୁଜିବର। ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆସାମୀ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। କୁଜିବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଟା କିଏ ଲେଖିଛି।
1849 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନ ଋଣ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେସିଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ। 1861 ମସିହାରେ ଅରୁଣୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲିଟରେଚର ସୋସାଇଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ। 1866 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ପାଦକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଓ 1868 ବୋଧଦାୟିନୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ସମ୍ପାଦକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। 1873 ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 1873 ବିଦେଶୀ ସମ୍ପାଦକ ଦୀନନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। 1873 ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମବୋଧିନୀ ଉତ୍କଳ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହା 1878 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1878 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1879 ଓଡ଼ିଆ ଗେଜେଟ୍ କବିତାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1882ରେ ବଜାବନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1883ରେ ସେବକ ସମ୍ପାଦକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସ, ସଂସ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରେ ଏହା ମିଶିଯାଇ ସଂସ୍କାରକ ଓ ସେବକ ହୋଇଥିଲେ। 1884ରେ ତାରକା ବାଲେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1885ରେ ପ୍ରଦୀପ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1886ରେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1886ରେ ନବସମ୍ବାଦ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। 1886ରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମ୍ପାଦକ ଲଳିତ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ। 1886ରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନର ପେଡ଼ା ସଭିଙ୍କର ଲୋଡ଼ା, ସଭିଏ ଖାଇବେ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା, ଏହା କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ରାଧାନାଥ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ 1878 ହେଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ନାମରେ ମାସିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲଛମା।